नाज़रीन असीं हुण आ गए हैं मियां फैसल साहब दे डेरे अल। माशाअल्लाह बड़ा सोहना जनाब डेरा इन्हां दे बनाए है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ज़िला गुजरात तहसील खारियां की यूनियन काउंसिल हाजी मोहम्मद के मशहूर गांव पूला के उभरते हुए नेज़ाबाज हीरो मियां फैसल असलम से, जो मियां मुदस्सर असलम के भाई हैं। मियां फैसल असलम ने तकरीबन 18 साल कबल नेज़ाबाजी शुरू की। मियां फैसल असलम, मियां यासर असलम, मियां मुदस्सर असलम और मियां माजिद असलम, ये चारों भाई खूबसूरत जवान नेज़ाबाजी के मैदान में बेहतरीन खेल का मुजाहिरा कर रहे हैं। मियां फैसल असलम ने कई इनामात और एजाज़ात हासिल किए। आज MZ TV की टीम के हमरा मौजूद हैं। आइए MZ TV के होस्ट और मायानाज सहाफ़ी मेयर ज़फ़र इकबाल ज़फ़र के साथ इनकी मुलाकात का अहवाल देखते हैं और इनके ख्यालात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम अपनी जो पंजाब के कल्चर डेवलप करने के लिए हमारी तहरीक है, उस सिलसिले में ये हमारा पहला विज़िट है डिस्ट्रिक्ट गुजरात का गांव पूला। पूला की ये खासियत है कि इसकी एक गांव जो पूला के नाम से फैसलाबाद में भी है, जो नेज़ाबाजी के हवाले से काफ़ी मशहूर है। वहाँ का चौधरी अनवर साहब हैं, हाजी चौधरी मोहम्मद अनवर साहब, जो इंटरनेशनल जज भी है वहाँ के, और बड़ी उम्र होने के बावजूद, यानी बुजुर्गी के बावजूद, वो अभी तक नेज़ाबाजी भी कर रहे हैं। आज हम आए हुए हैं पूला में मियां मुदस्सर असलम साहब के घर में। हमारे साथ मियां फैसल असलम साहब बैठे हुए हैं। तो नेज़ाबाजी के हवाले से, क्योंकि हमने बात करनी है हर एक से, तो मेरी गुजारिश है, ये हमारी पहली वीडियो है, इसके ऊपर आप कमेंट भी दें और साथ में चीज़ें भी दें ताकि हम बेहतर तरीके से इसको चला सकें। मियां फैसल असलम साहब से बातचीत करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, मेरी तरफों जितने भी दोस्त बाब है इस वीडियो ਨੂੰ देख रहे ने, अस्सलाम वालेकुम जी। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜ਼ਾਫਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੀਆਂ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਲ-ਮਦਰੀਆ ਇਲਾਈ ਪੈਂਤਨੀ नेज़ाबाज क्लब पूला, ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ जी। बड़ी खुशी की गल है जनाब, सानू तो बड़ा दिल खुश है तुहानू मिल के। निस्बत तुहाडी उन्हां नाल खुशी इस गल दी सानू कि साडी पहली मुलाकात ही प्रिंस सताब मुनहार साहब नाल होई सी, जिहड़े कि पूरी दुनिया च एक नेज़ाबाजी वाला नाम रखते हैं, और उन्होंने ही इस गेम नू प्रमोट करने वास्ते बड़ी मेहनत की है। उस तो बाद जनाब अलहाज मोहम्मद अनवर साहब नाल मुलाकात हुई, साडी किस्मत सी, ते इंशाअल्लाह सानू भी पता लगा कि वाकई गेम ऐसी स्वाब का काम इनू प्रमोट करिए। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬਾਊ ਸ਼ਾਊ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ? ਜੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ, ठीक है जी। दूसरा है कि मैं जिस वक्त बाहर बरूने मुल्क गया उस वक्त घोड़ा सेल करके गया, ठीक है जी। शौक यानी 15-16 साल ਦੀ, और ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਓਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮਕਸਦ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਚ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼? ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੜਾਉਂਦੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਖਾਨਦਾਨ ਸ਼ੌਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆ ਮੀਆਂ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਨਾਬ ਡੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਐ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਘੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਅਤਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ अलैहिस्सलाम। ठीक है जी। दूसरा नजरे करम है। तीसरा घोड़ा है गुलामे पैंतन ते 4 नंबर घोड़े का नाम है अता है मौला हुसैन। ठीक है जी। ते 5वें का अता है मोहम्मद। ठीक 6वें नंबर ते गुलामे मोहम्मद जेड़ा मैं आप जिदे ते नेज़ाबाजी करना। ठीक है जी। 5वें नंबर लास्ट ते 7 नंबर घोड़ा है वो अता है पैंतन। ठीक है जी। ये 7 घोड़े ने साढ़े को ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਕਤੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 4 ਘੋੜੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੂੰ ਨਬੀ ਸੱਸ ਨਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖਸੂਸੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੇ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾਂ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਖਸੂਸੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਲੋਕ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੱਬ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਫਖਰੇ ਮਕਸਦ ਪੂਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨੇ ਪੂਲਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਰਕਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਪਾਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਇਹ ਬਸ ज़रा महंगा शौक है ये यार बंदे ने भी पता है लेकिन है कि अल्लाह ताला दी तौफीक है अलहमदुलिल्लाह असी ये जेड़ा तकरीबन महंगा तो है लेकिन असी कदे महसूस नहीं किया कि सानू शौक है ते असी जितनी कोई इन्हां दी खिदमत है वो जो अल्लाह ताला तौफीक दिती हो इन्हां दी कर। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਘੋੜੇ ਰੱਖੀਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸਬਬ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੋੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਿਆ ਘੋੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਜੀ? ਉਹ ਸੇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਮੈਂ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਪੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਕਸਦ ਦੇ ਸੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਇਹਦੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ ਟੈਂਟ ਪੈਕਿੰਗ ਹੀਰੋ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇਜ਼ਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੁੰਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਜੀ ਪੈਗਾਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾजिद फरूक साहब पसवाल थी कोई जवेद साहब अपना अमरे थी। हाँ जी। कोई अशरफ गोंदल साहब बड़े अजीज़ ने साढ़े बड़े सीनियर भाई ने दोस्त ने ते असी
ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਾਲ ਤੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਹੀਏ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਉਤਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ ਨੂੰ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਿਤਨੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਤਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾਂਗੇ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਐਕਸਪਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਆਂ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਲਈਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲੀਡ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਐਸੀ ਵੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਰੂਹ ਥੱਲੇ ਹਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਵੇਖ ਲੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣੋ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਡੀਸੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸੜੇ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਫੇਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਇਤਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਤ ਅਲ-ਆਦਿਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਲਖਸੂਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਹੀ ਮਕਸਦ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਾਯੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਿਊਜ਼ਕਾਸਟਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਆਵਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆਪੇ ਮੁਹਾਲਫਤ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਗੱਪਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਐਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ ਪਾਏ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਫੁਰਕਾਨ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣੀ ਜਾਚ ਵਾ ਘੋੜਾ ਛੋੜਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਲਿਆਵਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਐਤੂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਸਮਾਜੀ। ਘੋੜਾ ਜੀ ਤਾਏ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜੀ, ਇਹ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਜੀ, ਇਹ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਹੈ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਗੁਲਾਮੇ ਪੰਜਤਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਵਤ ਹੋ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਘੋੜਾ, ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤਾਏ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ। ਘੋੜਿਆਂ ਕਰਿਓ ਜੀ ਕੈਮਰਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗਿਆ ਜੀ ਅਤਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਗੁਲਾਮੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ
माशाल्लाह ते अताए 5 टन जी हैं, अताए 5 टन पाक माशाल्लाह। और घोड़े भी माशाल्लाह खूबसूरत ने जी।